गुड इवनिंग समस्त को एवं जो मैंने प्रिपेयर होती टीजीटी ओडिया समस्त को शुभेच्छा साधुवाद एवं सी सार यूट्यूब चैनल देखुवा समस्त छात्र छात्री आशायी शिक्षक शिक्षयित्री ओडिया शिक्षक शिक्षयित्री एवं समस्त छात्र छात्री जो रही ओडिया ऑनर्स एसएसबी पीजीटी एलटीआर समस्त छात्र मानू बहुत बहुत शुभेच्छा। तेणु पिला माने आमे जो प्रिपेयर होतलु एवं तुम जो एलटीआर जो रही ओडियार सिलेबस ता मु आलोचना करी। तो प्रथम वीडियो मु आलोचना कर देछि चर्जा गीतिका क्या कहुए केते मसीह सा उद्भावन होते किए बाहर करते कौटू आसीला ताहा संपूर्ण भाव प्रथम वीडियो ता आलोचना कर देछि। तेणु जो मैंने देखिन मोर ये वीडियो मुझे कौन कर डिस्क्रिप्शन लिंक दे देछि ताहा देखु। तापर जो चर्जा गीतिका मुझे आलोचना कर सारापर यार सर्ट क्वेश्चन गुड़िक मु निहाती आलोचना करदेवी गोटे पर गोटे विभिन्न बहिरू मुझे कौन करी ना चर्जा गीतिका विषय निहाती क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन गुड़िक मु आलोचना करदेवी। तेणु पिला माने देखो तेणु आम जो पढ़ुलु चर्जा गीतिका तेणु प्रथम यार अभिधानिक अर्थ है जो चर्जा गीतिकार अभिधानिक अर्थ हो यार अर्थ हो कौन आचार व आचरण हाँ कि नहीं। तेणु आम पढ़ीलु यहाँ आचार बा आचरण अर्थ में बुझाई था और इंग्लीश यहाँ कहुए मायोटिक्स प्राक्टिस कौन कहते क्या क्या चर्जा गीतिका को मायोटिक्स प्राक्टिस बोली कहते। तेणु चर्जा गीतिका प्रथम 1907 मसीह कौन कले ना हरप्रसाद शास्त्री नेपाल संग्रहित कले एवं संग्रहित कर से गोटे बही आकार प्रकाश करते सेठी आम जो देखी सिद्ध चर्जा मैंने केते जन रही ना 80 जन रही से 50 टी गीति कविता रही यही मुझे कौन करते आलोचना करदे। तेणु बर्तमान देख पे तुम से वीडियो को थोड़े दी थर कर देख तापर तार मुझे कौन करी जो तुम वीडियो देख सारापर यार मुझे सर्ट क्वेश्चन गुड़ी कौन करी निहाती तुमको आलोचना करदेवी। मेन हूँ प्राक्टिस सर्ट क्वेश्चन निहाती आगे थियोरी क्लास देखी सारूँ तापर मुझे सर्ट क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करदेवी। तेणु देख तापर आम कौन करना चर्जा गीतिकार संक्षिप्त टी संज्ञा जानी दरकार एवं तार संक्षिप्त टिप्पणी जानी दरकार। तेणु देख से कौन कहूँ ना चर्जा जो संज्ञा गठन कर चर्जा गीतिका को मैंने संग्रह करते संग्रह मैंने कौन मैंने करते चर्जा गीतिका कौन लिखिते से सिद्ध चर्जा मैंने लिखिते जोगी सन्यासी ये मैंने कौन करते ना विभिन्न कौन अनुकोण रही तांकर जो बाह्य अर्थ गूढ़ अर्थ कौन करते ना ये चर्जा गीतिका लिखिते। चर्जा गीतिका अर्थ होचे आम जो लिखी कविता चर्जा गीतिका अर्थ कविता मैंने जो कविता गुड़िक लिखुते केते पाद विशिष्ट ना 8 9 10 12 पाद विशिष्ट यही से कौन करते 14 पाद विशिष्ट यही कर कौन करते ना रचना करें। तेणु आम प्रथम चर्जा गीतिकार संक्षेप टे जान पे ना संज्ञा आउ गठन यह पढ़ो यह सर्ट क्वेश्चन आसो ना कि तुमको बेसिकटा निहाती कौन कर जानी दरकार तापर कौड़ा पढ़ो से मुझे कहीदेवी और सर्ट क्वेश्चन जो आलोचना करी से तुम जापर जो 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 कह से गुड़ा आपण मैंने कौन करेंगे ना लिखा लगे और वीडियो को थोड़े थर देखूँ निहाती आप बुझीपारे एवं आपड़ जब वीडियो गुड़ भल लगे निहाती लाइक करो सब्सक्राइब करो और अधिक मात्रा शेयर करो जहाँफल जो मैंने प्रिपेयर होती आज पीजीटी ओडिया से निहाती उपकृत हे सहित तुम सांग मैंने उपकृत हे और समस्त जमी भल रही था। बर्तमान आम देखा देख ये चर्जा गीतिकार तार कौन हो संज्ञा हाँ कि नहीं संज्ञा तार देखा। तेणु देख देखो से कौन कहूँ संज्ञा ना ये बौद्ध सिद्धाचर्या मान द्वारा यह रचित आम जाचु बौद्ध सिद्धाचर्या मैंने जोगी सन्थ मैंने कौन करते ये चर्जा गीतिका को लिखी एवं चर्जा साहित्यर अंश जहाँ चर्जा गीतिका चर्जा गीतिकार नामित। तेणु यहाँ मन रखी तुम चर्जा साहित्य को आउ तार नाम कौन तार अर्थ कौन आउ कौन कहती कहते चर्जा गीतिका बोली कही थांती। एवं चर्जा गीतिका गुड़िक साधारणतः देख केते पाद विशिष्ट हो कि नहीं केते पाद जो मुझे आलोचना करते यह हूँ के 8 10 12 14 पाद विशिष्ट से जो धाड़ी से लिखते जो अक्षर संख्या गुड़िक था के 8 अक्षर संख्या नुहे जो पाद से जो गीत गुड़िक लिखी बेसी माने कौन करेंगे बेसी पाद से नहीं कर न था से 8 पाद रही ना 10 पाद रही ना 14 पाद रही जिते मुझे चर्जा गीतिका को आलोचना करवा तुम जो रही पाठ्य खसड़े जो सरपा लुईपा कान्हुपा सबरीपा एम जो मुझे कौन करी ना तार चर्जा गीत आलोचना करी से देखा आम पाद गुड़िक पे तो मन रखो पिला गुड़ी मन रखो पाद गुड़ी के वर्णित करते ना 8 10 12 और 14 पाद विशिष्ट। तापर देख ये चर्जा गीतिका यही भाई चर्जा गीता भाषा को आउ कौन कह सांध्य भाषा संध्या भाषा बोले आह्वान कराए संध्या भाषा बोले से कही थे वो मैंने ये सिद्ध चर्जा मैंने कौन होता ना गोटे पटे कौन लिखा होता देखो ओडिया आ गोटे पटे बंगाली आउटे पटे कौन ओडिया आ गोटे पटे बंगाली। तेणु पे यहाँ तुमको मन रखा पड़ो जो संध्या भाषा कहूँ तेणु चर्जा पदरे संध्या भाषा कहले कौन बुझ एवं गोटे पटे कौन रही है आ गोटे पटे कौन रही है तुमको यहाँ मन रखा गोटे पटे कौन होता है ओडिया रही है आ गोटे पटे बंगाली वर्णित हो रही है। तापर देखो चर्जा पदर अर्थ आम जाचु आचरण बा आचार बोली कही था एवं यही बौद्ध सहजिया साधक मैंने जीवन और आदर्श प्रकाश करें जीवन शैली बा चालीचलणी
ବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ମାନେ ଏ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସଂଜ୍ଞା ଓ ଗଠନ ଚର୍ଯାପଦର ବା ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାନେ ସେ କେଉଁଠି କେବେ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲେ, କେବେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ତାହାର କିଭଳି ମାନେ ନିମ୍ରିତ ହୋଇଅଛି ବା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 7ମରୁ 12ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କେତେ ମସିହାରେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବରେ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ତୁମକୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀଟାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେ କହି ପଚାରିଦେବ ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବା କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା 7ମ। ତେଣୁ ତାପରେ ତାର ଦେଖ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଇତିହାସରେ ତାହା କିଭଳି ତାର ନାଁ ରହିଛି ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନା ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଇତିହାସ এই ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କେବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବା କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 12ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ବା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ପିଜି ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଏଇଟା ନିହାତି ସେ ପକାଇବ ଯେ କହିବ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କେତେ ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 12ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 1907 ବଙ୍ଗୀୟ ଗବେଷକ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲି। ଦେଖ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ଗବେଷକ ବା ଲେଖକ ଯେଉଁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେଉଁଠୁ ନା 1907 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇ ନେପାଳ ଦରବାରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, এই ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏବଂ এই ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ଆଦିରୂପ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ କରି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି, এই যে ଚର୍ଯାପଦଟି, এই ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟଟି ଏହା ପ୍ରଥମ ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ଆଦିରୂପ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ପରେ ପରେ ଅନେକ ଆମର ସାହିତ୍ୟକାର ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଉଛି କେତେ ମସିହାରେ ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ এই ଗୀତିକାର ଭାଷା ବ୍ୟାକରଣ ଗଠନ ରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଏବଂ ତାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, এই 84 ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଏବଂ ପୋଥିଟି ଯେତେବେଳେ ପାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କଲୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା 84 ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏହାର ଏଇଥିଲା ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜାଣିଥାଉ ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଗଠନ ଏବଂ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ତେଣୁ ତୁମର ଅନେକ 84 ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ, ହଁ କି 84 ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ଯେଉଁ ସିଲାବସରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୁଇପା, ସବରିପା, ସହରପା, କାହ୍ନୁପା, ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 4 ଜଣ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ପିଜି ଚର୍ଯାର। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚର୍ଯା, ଏଇ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଦେଖ ନା, କ'ଣ କହୁଛି এটি বেশি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সে কোন চর্যা গীতিকারে সে তোমাকে পচারিব না যে লুইপা কেবে জন্মগ্রহণ করেছিল বা কোটি সে জন্মগ্রহণ এগুলো তোমাকে পচারিব না, সে কোন পচারিব সে কোন রচনা করেছিল বা এই লুইপা কোন সে চর্যা গীতিকা লিখিଥିଲେ। এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তেমন যে আমি যেমন অধ্যয়ন করিবি বা যেতে পড়িবি সেতবে কহিবি। তেমন তোমাମାନଙ୍କୁ মনে রখিବାକୁ ହେବ যে লুইপা কেতୋଟି চর্যা গীতিକା লিখিଥିଲେ, তারপরে সবরিপা কেতୋଟି লিখিଥିଲେ, সরহপা কেতୋଟି লিখিଥିଲେ, কাহ୍ନୁପା କେତୋଟି লিখিଥିଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କା ତରବର ପଞ୍ଚମୀ ଏଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲୁଇପା 1 ନମ୍ବର କି 2 ନମ୍ବର କି 3 ନମ୍ବର ଏଇଭଳି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଭେରି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମକୁ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରଚନା କଲେ বা ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ରାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କେତୋଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥକୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେଉଁଟା ଦୃଶ୍ୟ ଆଗରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲୁଚିକି ରହିଥିବ ବା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବ, ତା ବିଷୟ ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ ଗବେଷଣା କରିକି ବାହାର କରିବ ବା ତାର ଅର୍ଥକୁ ତୁମେ ଜାଣିବ, ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଜାଣିବ। କାହିଁକି ଜାଣିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ମୁଁ ପାଠ କରିବି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତାର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଥିବ ଏବଂ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବି ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଲୁଇପା ସେ କେତୋଟି ସେ କ'ଣ କରିଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଲିଖିଛି ଏବଂ କେତେ ନମ୍ବର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର କ'ଣ ରାଗ ତାହା ମୁଁ କହିଦେବି ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ କରିବି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବି। ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନା, ପଢ଼ିକି ସବୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ପଢ଼ିଦେବି ଏବଂ ଶୁଣିଦେବି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ସବରିପାର ଦେଖିବା, ତାପରେ ସହରପାର ଦେଖିବା, ତାପରେ କାହ୍ନୁପାର ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ରହିଲା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପିଜି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଲୁଇପା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାତରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାପରେ ସବରିପା ମତ ସବର ମୃତ୍ୟୁ ଚର୍ଯା, ସରହପା ହେଉଛି ନୌକା ଚର୍ଯା, କାହ୍ନୁପା ଲେଖିଛି ତାଙ୍କ ଗୀତିକାରେ ଯୁଗ ସମାଜ ଭାଷା। ମାନେ କାହ୍ନୁ ଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ, ଗଠନ ବୁଝିପାରିଲ, ତାର ଇତିହାସ ବୁଝିପାରିଲ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଲୁଇପା ରହିଛନ୍ତି, ସବରିପା ରହିଛନ୍ତି, କାହ୍ନୁପା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ହେବ ନା ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା, ସବରିପା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସରହପା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଭେରି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ এই ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବି ନା, କାହ୍ନୁପା କି ଯେଉଁ ସବରିପା ତାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ନା, ପ୍ରଥମ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲୁଇପା।
ଲୁଇ ପା ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସିଦ୍ଧରେ ଜମା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପା ଲାଗିଛି ଏଠି ପା ପା ଏଟା ହେଉଛି ପା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ପା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଠି ପକାଇ ଦେବ ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପା ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅର୍ଥରେ ବା ସମ୍ମାନୀୟ ଅର୍ଥରେ ସେଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା এই ସବରି ନା ସରି ଚର୍ଯା ଗୀତିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୁଇ ପା ତେଣୁ ଦେଖ ଲୁଇ ପା ଲେଖନ୍ତୁ ଲୁଇ ପା ଲେଖିବ ତାର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୁଇ ପା ଲେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଲେଖିଦେବ ତାର ନମ୍ବର କେତେ ଦେଖ ନା ଗୋଟିଏ ଲେଖ ଚର୍ଯା 1 ଲେଖ ଚର୍ଯା 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚର୍ଯା 29 ବା 29 ଏଇଟା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ସେଇଭଳି ଦେଖ ତାପରେ ହେଉଛି ତାପରେ ଲେଖ ସବରିପା ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି କେତେ ଲେଖିଛି ଦେଖିବ ସବରିପା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖିଛି ହଁ କି ସବରିପା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲେଖ ତାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 28 ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 50 ଏଇଟା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ସେ ଲେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା 1 ଆଉ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା 29 ତାପରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା 28 ତାପରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା 50 ଏ ଲେଖିছে ସବରିପା ମାନେ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ ତାପରେ এই যে চর্যা গীতিকা যেତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ରାଗ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ এই ରାଗଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଲୁଇ ପାଖରେ ଲେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଲେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ ଏବଂ ରାଗ ମଧ୍ୟ এই ଚର୍ଯା 1 କେଉଁ ରାଗରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଚର୍ଯା 29 କେଉଁ ରାଗ ଥିବ ତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା এই ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲି ନା ତୁମକୁ କହିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କାହ୍ନୁପା କ'ଣ କରିଛି ତେଣୁ କାହ୍ନୁପାର ଲେଖ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ସେ ଲେଖିଛି ଲେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନୁପା ଚର୍ଯା 7 ତାପରେ ଚର୍ଯା 9 ଚର୍ଯା 10 ଚର୍ଯା 11 ଚର୍ଯା 12 ଚର୍ଯା 13 ଚର୍ଯା 18 ଚର୍ଯା 19 ଏଗୁଡ଼ିକ ତାର ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଚର୍ଯା ମାନେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନମ୍ବର ହଁ କି ତାପରେ ଲେଖ ଚର୍ଯା 19 ଗଲା ତାପରେ ଚର୍ଯା 24 ତାପରେ ଚର୍ଯା 36 ଚର୍ଯା 40 ଚର୍ଯା 42 ଚର୍ଯା 45 ତାପରେ ସରହପା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସରହପା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଚାରୋଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 22 ଚର୍ଯା 32 ଚର୍ଯା 38 ଚର୍ଯା 39 ହଁ କି ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲ ସେ ଲେଖିଲେ ସବରିପା ଦୁଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୁଇ ପା ଦୁଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ସବରିପା ଦୁଇଟା ଆଉ ସରହପା କେତୋଟି ନା ଚାରୋଟି ଆଉ କାହ୍ନୁପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତୁମେ ସେଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖ ଏବଂ ଯଦି ସେ ପକାଇବ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଯେ এই ଚର୍ଯା ନମ୍ବର କିଏ ଲେଖିଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ନାହାନ୍ତି ତେବେ କାହ୍ନୁପା ଲେଖିଛି ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଯିବ ମନେ ରଖ ଏବଂ ଲେଖ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁଇପାର ତାର ଯେଉଁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବି ତାର ରାଗଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୁଇପାର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ବେଶୀ ପକାଏ ଲୁଇପା ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସବରିପା এইମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସେ କ'ଣ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଏ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଲୁଇପାର ନମ୍ବର କେତେ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 1 ନମ୍ବର ହଁ କି 1 ନମ୍ବର ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ରାଗଟା ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ କ'ଣ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ এই କବିତା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ କବିତାଟିକୁ ମନେ ରଖ ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଏତେ ସେ ଭିତରୁ ପକାଇବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତଟିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କୋଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇପାରେ ଯେ କା ତୋର ପଞ୍ଚମୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳଟିଏ ପଇଠ ଗଲା ଏହା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କର ଦୁଇଥର ଥରେ ତିନିଥର ବିଳକୁ ଦେଖ ନିହାତି ମନେ ରହିବ। ଦେଖ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୁଇପା ନା କ'ଣ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଦେଖ କା ତରୁବର ପଞ୍ଚମୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳଟିଏ ପଇଠ କାଳ ଦୃଢ଼ କରିଅ ମହାସୁଅ ପରିମାଣ ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପଛିଅ ନା ପୁଛିଅ ଜାଣ ଷୋଳ ସମାହ୍ୟ କାହିଁ କରି ଅଇ ସୁଖ ଦୁଃଖତେ ନିଚିତ ମରି ଅଇ ଏଡ଼ି ଏଉ ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣ କପଟରେ ଆସ ସୁନ ପାଖ ଭିଡ଼ି ଲୁହରେ ପାଶ ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମୁହେ ଜାଣେ ଦିଠା ମରଣ ଚମଣ ବେଣ୍ଠି ପିଣ୍ଠି ବଇଠା ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୀତିକା ମାନେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଭଣଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥ କହୁଛି ଭଣଇ ମାନେ କ'ଣ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଲେଖେ ଭଣଇ ମାନେ ଆଲୋଚନା ତାପରେ ହେଉଛି ପୁଛୁଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିବ ଶବ୍ଦ ପକାଇ ପୁଛୁଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୁଛୁଆ ଅର୍ଥ ପଚାରିବା ହଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ସେ କେତେ ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ 14 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି 14 ତେଣୁ 14 ସେ କ'ଣ ଅକ୍ଷରରେ ବା ଗୋଟିଏ ସେ ଏଟା ବି ହେବ ବା ଏମିତି ବି ହେବ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏମିତି ପାଦ 1 2 3 4 5 6 7 ଏମିତି 7 ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ପାଦ এইଭଳି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ବୁଝ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ଦେଖ ଯେ ସେ ଗୀତଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାୟା ତରୁବର ପଞ୍ଚମୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କାଳ ଦୃଢ଼ କରିଣ ମହାସୁଖେ ପରିମାଣ ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିନ ଜାଣ ସକଳ ସମାଧିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏଡ଼ି ଏହୁ ଛାନ୍ଦର ବନ୍ଧ କରଣ କପଟର ପାଶ ଶୂନ୍ୟ ପାଖ ଭିଡ଼ି ନିୟରେ ପାଶ ତାପରେ ଦେଖ ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ଧ୍ୟାନେ ଧମନ ଚମନ ବେନି ପିଣ୍ଡି ଆସନେ এইଭଳି ତାର ହେଉଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାଟିର ବୋଲାଯାଏ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ତୁମେ ଯଦି ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଦେଖ ଭଣଇ ଲୁଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଲୁଇକେ ଲୁଇପା এইଭଳି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏଇ କୋଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ରହିଥାଏ ତୁମେ ସେଇ କୋଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଲୁଇକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରିବ କାହ୍ନୁପାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ସବରପାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚିହ୍ନିପାରିବ ଇଏ ଥିଲା ଲୁଇପାର ପ୍ରଥମ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ତାପରେ ଦେଖ ଲୁଇପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କ'ଣ କହିଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ଲୁଇପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାଟିର ନାମ କ'ଣ ବା ନାମ ହେଉଛି ନାମ ତ ନୁହେଁ ତାର ଅକ୍ଷର ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଇଟା ଲେଖ 1 ଲେଖିଥିଲ ଏବେ 29 ଏକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଦେଖ ରାଗ କ'ଣ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ଏଟା ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ଏଇଟା ସେ ପକାଇବ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଗୀତଟି ଦେଖ ଗାଉଛି ନା ଭାବ ନ ହୋଇ ଅଭାବଣ ଯାଇ ଐଶ ସମ୍ଭବ ଏକ ପତି ଆଇ ଲୁଇ ଭଣଇ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୁଇ ଭଣଇ ବଡ଼ ଦୁଲକ୍ଷଣ ବିଣଣା ତିଅ ଧାଏ ବିଳସଇ ଉହ ଲାଗେଣା ଯାହାର ବାଣ ଚିହ୍ନ ରୂପ ନ ଜାଣି ସକେଇସେ ଏଇଟା ଯଦି ତାର ଅର୍ଥକୁ ପଚାରିବ ସକେଇସେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସକେଇସେ ଆଗାମ ବଏ ବଖାଣି କହରେ କିସ ଭଣି ମଇ ଦିବି ପରିଚା ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଚନ ମିଚା ତାପରେ ଲୁଇ ଭଣଇ ଭାଇବ କିସ ଯା ଲଇ ଅଛମ ତା ହେର ଉଡ଼ଣ ଦିଶ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଛି
ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ ଭାବ ନ ହୋଇ ଅଭାବ ନ ଯାଇ ଏସନେ ସମ୍ବଧେ କିଏ ପ୍ରତଇ ଲୁଇ ଭଣଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ତ୍ରିଧାତୁରେ ବିଳସଇ ତହିଁ ଲାଗେ ନା ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ରୂପେ ନ ଜାଣେ ତା କେଶନ ଆଗମ ବେଦେ ବଖାଣି କାହାରେ କିସ ଭଣି ମୁଇଁ ଦେବି ପରୀକ୍ଷା ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ଲୁଇ ଭଣଇ ମୁଇଁ ଭାବିବି କିସ ଯାହା ନେଇ ଅଛି ମୁଇଁ ତାହାର ଉହାନା ଦିଶ ଏଭଳି ତାର ହେଉଛି ଚର୍ଯା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଡ଼ିର ଦୁଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଦେଲି। ଗୋଟିଏ ହେଲା 1 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ହେଲା 29 ନମ୍ବର ଏବଂ ରାଗ ହେଲା ପଟ ମଞ୍ଜରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶବ ରିପା। ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଶବ ରିପା ପିଲାମାନେ ଏ ଶବ ରିପାର ଟିକେ ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଲୁଇପା ଶବ ରିପା ସେ କ'ଣ କରେ ପରୀକ୍ଷା ବେଶୀ ପକାଏ। ତେଣୁ ତାର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖ ତାପରେ କାତର ନିହାତି ସେ ପକାଇବ। କାତର ଲେଖା ଲୁଇପା ରାଗ କ'ଣ ହେଲା ପଟ ମଞ୍ଜରୀ ହଁ କି ନାହିଁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧରେ ଯାହା ହେଲେ କିଏ ହେଲା ନା ଶବ ରିପା। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୀତ ନମ୍ବର କେତେ ଗୀତ ନମ୍ବର ହେଲା 28 କେତେ ଗୀତ ନମ୍ବର ହେଲା 28 ଏବଂ ରାଗ ହେଲା ବଳାଡ଼ି ରାଗ ହେଲା କ'ଣ ବଳାଡ଼ି ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ ରାଗ ହେଲା ବଳାଡ଼ି ଗୀତ ନମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖକ କିଏ ହେଲେ ନା ଶବ ରିପା। ଦେଖ ଗୀତିକା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉଞ୍ଚା 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 ଏଇ ତ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବାରି ବାଡ଼ି ମାରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀଣ ସବରି ଗୀବିତ ଗୁଜରି ମାଳି ଉମତ ଶବର ପାଗଳ ଶବର ମାକର ଗୁଲି ଗୁହୁଡ଼ା ତହରି ନିୟ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ନାନା ତରୁବର ମଉଣିଲେ ଗଣତ ଲାଗେଲି ଡାଳି ଏକଲି ସବରି ଦେଖ ଏଇଟା ରହିଛି ସବରି ଏ ବଣ ହିଣ୍ଡଇ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ର ଧାରି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ହେଲା ତୃତୀୟ ପାଦ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ତିଉ ଧାଉ ଖାଟ ପଡ଼ିଲା ଶବର ମହାସୁହେ ସେଜି ଛାଇଲି ଶବର ଭୁଜଙ୍ଗ ନାଇଁ ରମାଣୀ ଦାରି ପ୍ରେମ ରାତି ପାହଇଲି ହିଁଅ ତିଆଁ ବଳା ମହାସୁଏ କାପୁର ଖାଇ ସୁନ ନଈ ରମାଣୀ କଣ୍ଠେ ଲଇଆ ମହାସୁଏ ରାତି ପାହଇ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପାଦ କରୁଛି ଗୁରୁବାକ ପୁଞ୍ଛାବ ବିନ୍ଧ ନିୟମଣ ବାଣେ ଏକସ୍ୱର ସନ୍ଧନେ ବିନ୍ଧ ବିନ୍ଧ ପରମଣି ବାଣେ ଉମତ ଶବରା ଗରୁଆ ରସେ ଗିରିବର ଶିହର ସନ୍ଧି ପିଉସନ୍ତେ ଶବର ଲଢ଼ିବ କିସେ। ତାପରେ ଦେଖ ତାର ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବାରି ବାଡ଼ି ବୁଝିପାରୁଛ ଲାଇନଟା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପରହଣ ସବରି ଗ୍ରୀବାରେ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି ଏଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଉନ୍ନତ ଶବର ପାଗଳ ଶବର ନ କର ଗଳ ତହର ଗୁହାରି ନିଜ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ନାନା ତରୁବର ମଉଳିଲାରେ ଗଗନରେ ଲାଗିଲା ଡାଳି ଏକଲି ସବରି ଏ ବଣ ହିଣ୍ଡଇ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ର ଧାରି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଧାତୁ ଖଟ ପଡ଼ିଲା ଶବର ମହାସୁଖେ ସେଜ ବିଛାଇଲା ଶବର ଭୁଜଙ୍ଗ ନୈରମଣି ଦାରି ପ୍ରେମେ ରାତି ପୁହାଇଲା ହିଅ ତାମ୍ବୁଳ ମହାସୁଖେ କର୍ପୂର ଖାଇ ଶୂନ୍ୟ ନୈରମଣି କଣ୍ଠେ ନୈଣ ମହାସୁଖେ ରାତି ପୁହଇ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ପୁଙ୍ଗ କରି ନିଜ ମନ ବାଣେ ଏକସ୍ୱର ସନ୍ଧନେ ବିନ୍ଧ ବିନ୍ଧ ପରମ ନିର୍ବାଣେ ଉନ୍ନତ ଶବର ଗରୁଆ ରସେ ଗିରିବର ଶିଖର ସନ୍ଧି ପସନ୍ତେ ଶବରେ ଲଢ଼ିବ କେଶନେ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ କହୁଥିଲେ ଅର୍ଥ ତେଣୁ ତା ଚର୍ଯା ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବ ଏ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶବ ରିପାର ହେଉଛି ଗୀତ ନମ୍ବର ହେଉଛି 50 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖ ରାଗ ହେଉଛି ରାମକ୍ରି ରାଗ ହେଉଛି କ'ଣ ରାମକ୍ରି ଓକେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ବଳାକି ରାଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମକ୍ରି ରାଗରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଖାଲି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଯେ ଏଇ ଗୀତ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ରାଗ କ'ଣ ଏବଂ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛି କେତେ ନମ୍ବରରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଠିନ ତେଣୁ ତାର ଗୃହରେ ତ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହିଟାକୁ କିଣିକି ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ତେଣୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବେନି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ତେଣୁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଶବ ରିପାର ଗୀତ ନମ୍ବର ହେଲା 50 ଏବଂ ରାଗ ହେଲା କ'ଣ ରାମ କ'ଣ ହେଲା ରାମକ୍ରି। ଦେଖ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଗୀତଟି କ'ଣ ନା ଗଣତ ତଇଲା ବାଡ଼ି ହେଞ୍ଚେ କୁରାଡ଼ି କଣ୍ଠେ ନୈରାମଣି ବାଡ଼ି ଜଗନ୍ତେ ଉପାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମା ମହ ବିଷମ ହୁନ୍ଦଳି ମହାସୁଏ ବିଳସନ୍ତି ଶବର ଲଇଆ ଶୁଣ ମେହେଲି ହେରି ସେ ମେରି ତଇଲା ବାଟି ଖସମେ ସମୁତୁଲା ସୁକଡ଼ ଏ ସେରେ କପାସୁ ଫିଟିଲା। এই ଯେଉଁ ସୁକଡ଼ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ପକାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତଇଲା ବାଡ଼ିର ପାଶେର ଜହ୍ନା ବାଡ଼ି ଉଇଲା ଫିଟେଲି ଅନ୍ଧାରେ ଆକାଶ ଫୁଲିଆ କୁଞ୍ଚୁ ଚିନା ପକାଲେ ଶବର ସବାରି ମାତେଲା ଅନୁଦିନ ଶବରେ କିମ୍ପା ନ ଚବେଇ ମହାସୁଏ ଭଳା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଯାଇ ବାସେ ଉଇଲାରେ ଦିଆ ଚଞ୍ଚାଳି ତହିଁ ତଳି ଶବର ଡହ କଏଲା କାନ୍ଦଇ ସୁଗୁଣ ଶିଆଳି ମାରିଲ ଭାବ ମତର ଦହ ଦିହେ ଦିଧିଲି ବାଡ଼ି ହେରସେ ଶବର ନିରେବଣ ଉଇଲା ପିଟିଲା ସବାରେ ବା ଶବର ନା ଶବ ରାଡ଼ି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଗଗନେ ତଇଲା ବାଡ଼ି ହାଣି କୁହାଡ଼ି କଣ୍ଠେ ନୈରାମଣି ବାଡ଼ି ଜଗନ୍ତେ ଉପାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମାୟାମହ ବିଷମ ଦଣ୍ଡଳ ମହାସୁକେ ବିଳସନ୍ତି ଶବର ନୈଣ ଶୂନ୍ୟ ମାହାରି ହେରେ ସେ ମୋର ତଇଲା ବାଡ଼ି ଖସମ ସମତୁଲା ସୁକଳ ଏହି ସେ ରେ କପାସୁ ଫିଟିଲା ତଇଲା ବାଡ଼ିର ପାଶର ଜହ୍ନା ବାଡ଼ି ଉଇଲା ଫିଟିଲା ଅନ୍ଧାରେ ଆକାଶ ଫୁଟିଲା କୁକୁ ଚିନା ପାଚିଲାରେ ଶବର ସବାରି ମାତିଲା ଅନୁଦିନ ଶବର କିଛି ନ ଚେତେଇ ମହାସୁକେ ଭଳା ଚାରି ବାଉଁଶେ ଭେଇଲାରେ ଦେଇ ଚାଞ୍ଚେରି ତହିଁ ତଳି ଶବର ଡାହ କଲା କାନ୍ଦଇ ଶାଗୁଣା ଶିଆଳି ମାରିଲା ଭଗମତରେ 10 ଦିଗେ ଦେଲା ବଳି ହେରେ ସେ ଶବର ନିର୍ବାଣ ହୋଇଲା ଫୁଟିଲା ସବି ରାମି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖ କୁକୁ ଚିନାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ସେ ପକାଇବ ସୁକଳ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କବିତାରେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଲେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ତେଣୁ ତଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଦିଅ। ତାପରେ ଶବ ତେଣୁ ଏତିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ଯାସିରେ ଲୁଇପା ଏବଂ ଶବ ରିପା ଲୁଇପାର କେତୋଟି ଗୀତ ଶବ ରିପାର କେତୋଟି ଦୁଇଟା ଗୀତ ଏବଂ କେଉଁ ରାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଉଛି ଅଧିକ ସେୟାର କର ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এবং ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যে প্রথম যে চর্যা গীত আলোচনা ডেসক্রিপশন লিঙ্ক আছে আপনারা যাই সেটি দেখুন তারপরে তার শর্ট কোশ্চেন ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତ ଶର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।